नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं संस्कृतवर्गस्य प्रथमः दिनः। अस्मिन् वर्गे युष्माकं स्वागतम्। संस्कृतभाषा अत्यन्तसरला भाषा। संस्कृतेन सम्भाषणम् इतोपि सरलम्। वयं सर्वेपि स्वल्पेन प्रयत्नेन नित्यजीवने संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। आगच्छन्तु छात्राः, वयं सर्वे इदानीं दशमीकक्षायाः प्रथमघटकस्य अभ्यासः कुर्मः। Good morning, dear students. So today we are having our first Sanskrit class. So in this first Sanskrit class, we are starting with the Prarthana. This Prarthana is only for your learning purpose. Here it is written Kevalam Kanthasti Karnartham. So you just have to memorize these, or you just have to just learn and by heart it. So we are starting with our first prarthana, that is Kara Darshanam. Now Kara means your hand, or it is palm. Kara Darshanam. Kara म्हणजे palm किंवा आपण ज्याला म्हणू हात. तर ही जी प्रार्थना आहे ती आपण सकाळी उठल्यावर म्हणायची आहे. This is the verse to be recited as soon as one wakes up. Our hand is our symbol of hard work. आपले हात जे आहेत ते आपल्याला मेहनत करायला, कष्ट करायला मदत करतात आणि म्हणूनच सकाळी उठल्यावरती आपण पहिल्यांदा आपल्या हातांचं दर्शन घेतलं पाहिजे. सो वी आर स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट प्रोज. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम. कराग्रे वसते लक्ष्मी. कराग्रे, अग्रे means at the top. At the top of the palm or at the end of the palm. Karagre, at the top of the palm. Vasate stays. Who stays at our top of the palm? Lakshmi. So goddess Lakshmi, she stays at the top of the palm. Kara means palm. Agre at the top. Vasate stays. So at the top of the palm, Lakshmi stays. Goddess Lakshmi stays. Kara madhye Saraswati. Kara means at the middle. Madhye. Kara madhye, at the middle of our hands, Saraswati Devi stays. So in the middle of the palm, Goddess Saraswati stays. Karamule tu Govindaha. Govindaha, Lord Krishna. Karamule. Mula means at the root. So Lord Krishna stays at the root of the palm. Prabhate Karadarshanam. And that is why one should look at the one's palm in the Prabhate. Prabhate in the morning. See, our hands are the symbol of the hard work. आपले हात जे आहेत त्या हातांच्या सहाय्यानेच आपण दिवसभर मेहनत करणार आहोत आणि म्हणून त्या हातांना आपण सुरुवातीला उठल्यावरती नमस्कार करायला हवा. म्हणून आपल्याला हा श्लोक दिलेला आहे. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम. Karagre, at the top of the palm, Lakshmi stays. Karamadhye Saraswati, at the middle of our palm, Devi Saraswati stays. Karamule. So Lord Shri Krishna stays at the root of the palm. And that is why one should look at one's palm in the morning, Prabhate morning. Now next shloka is based on Kshama. Kshama Prarthana. So this verse was used to be recited before stepping on the floor. म्हणजे सकाळी उठल्यावरती जमिनीवर पाऊल ठेवायच्या आधी आपण पृथ्वीला नमस्कार करायला हवा. का? कारण सबंध दिवसभर आपण तिच्यावरती चालणार आहोत, जमिनीवरती चालणार आहोत. ती आपला जो भार सहन करते, आपलं ओझं सहन करते,
त्याबद्दल तिची आपल्याला क्षमा मागायची आहे. दिस वर्स वॉज used to be recited before stepping on the floor in the morning to ask the earth to forgive for touching her with feet. कारण आपण तिच्यावरती आपला पाऊल ठेवतोय, ती आपला दिवसभर भार सांभाळते, आपलं ओझं सांभाळते आणि म्हणून त्याबद्दल आपण तिची क्षमा मागायला हा श्लोक म्हणायचा. समुद्र वसते वसने देवी पर्वता पर्वत आवली भूषिते विष्णू पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे. तर आपण पृथ्वीला काय म्हणतोय? समुद्र वसने देवी, ओ गॉडेस अर्थ who is wearing the garment of ocean. समुद्र वसने, वसने म्हणजे गारमेंट्स, समुद्र, जी आपल्या अंगावरती समुद्राच्या रूपातली वस्त्र धारण करते. पर्वता पर्वत आवली भूषिते, भूषिते मीन्स हु इज अडॉर्न विथ द माउंटेन रेंजेस. पर्वत म्हणजे माउंटेन्स, आवली, आवली मीन्स रेंजेस. So who is adorned by the ranges of the mountains. Vishnu Patni Namastubhyam. So who is Vishnu Patni? Goddess Earth is called as Vishnu Patni, who is the wife of the Lord Vishnu. Padasparsham Kshamasvame. Kshamasvame, please forgive me for touching you with my feet. Padasparsha. So we are touching her with our feet. And that is why we are saying that forgive me for touching you with my feet. समुद्र वसने देवी पर्वता आवले भूषिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व. So here this verse is to be recited for the floor because we are touching her with our feet. सर सकाळी उठल्यावरती जमिनीवर पाऊल ठेवायच्या आधी आपण जमिनीची, पृथ्वी देवतेची क्षमा मागायची आहे. द गॉडेस अर्थ हू इज वियरिंग दी गारमेंट्स ऑफ ओशियन, पर्वतावली भूषिते हू इज अडॉर्न विथ दी माउंटेन रेंजेस. पर्वत आवली अशी ती संधी आहे. पर्वत म्हणजे माउंटेन्स, आवली रेंजेस. विष्णू पत्नी नमस्तुभ्यम. Earth is called as Vishnu Patni, so who is the wife of Lord Vishnu. Namastubhyam means I am saluting you. Padasparsham Kshamasva me. Padasparsham, I am touching you with my feet. That is why please forgive me. Okay. Now we will move towards our third shloka. Surya Namaskara. So before Surya Namaskar, before practicing Surya Namaskara, one should recite this shloka. ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसीजा आसन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपु धृत शंखचक्र. So here we are reciting this, we have to recite this verse before practicing Surya Namaskara. Dhyayah, Dhyayah means should be meditated upon. Sada, always. Savitru Madhya Mandala Madhyavarti. So being in the middle of the orb. So we are saying that one should meditate on the form of the Lord Narayana. Savitru, Savitru means Narayana. Savita, the original word is Savita. Savitru Mandala Madhyavarti. Madhyavarti at the middle. Madhyavarti at the middle, and Mandala means orb. So one should meditate on the form of the Lord Narayana being in the middle of the glowing orb of the sun. Narayanaha Sarasija Asana Sannivishtaha. So Lord Narayana is Sarasija Asana, means here sitting on the seat of the lotus. Sarasi means lotus. So who is sitting on the seat of the lotus? Keyuravan, Makara Kundalavan, Kiriti, Hari, Hiranmaya,
वपुः धृत शंखचक्रः. Keyuravan means having golden body. Hmm. Makara Kundalavan wearing golden bracelets. Kiriti crown. Hmm. Then Hari Hiranmaya, shark earrings, and Dhruta Shankha Chakraha. Dhruta means holding. What he is holding? He is holding Shankha and Chakraha. So here we are describing the Lord Narayana or Savita or Sun. So before starting your Surya Namaskara, we should salute to the Sun. Before practicing proper Surya Namaskara, we should salute to the Sun or Lord Narayana with the help of this verse. Hmm. Dheyah means one should meditate it upon. So one should always meditate on the form of the Lord Narayana, Savitru Lord Narayana, who is at the middle of the orb, glowing orb. Narayana Sarisija Asana Sannivishta, Lord Narayana, who is always sitting on the sit of the lotus. So he always sits on the sit of lotus. Keyuravan Makara He is having golden body. Makara Kundalavan. Okay. He is wearing the golden bracelets, crown, Kiriti crown. Hari Hiranmaya Vapuhu means sharp earrings he is wearing and holding the Dhruta. Dhruta means holding Shankha Chakraha. He is holding Shankha and Chakra. Your next shloka is based on Bhojana Mantraha. Satatam Ashanakale Matrubhumim Smareyam Janani Jaya Jaya Janani Tvam Mukta Kantam Vadeyam Hitan Sukhadam Annam Pratyayam Bhakshayeyam Bhavatu Bala Samruddham Rashtra Bhaktiyai Shariram. So what we can say, Satatam Ashanakale Matrubhumim Smareyam means Ashanakale Satatam Matrubhumim Smareyam. I shall always remember Smareyam, remember Matrubhumim, my motherland. Why? Where? Satatam Ashanakale, when? Why? At the time of eating. Ashanakale, at the time of eating. So I should always remember my motherland at the time of Ashana. Ashana Kale means at the time of eating anything, means having lunch, having dinner. I should always remember my motherland. Jaya Jaya Janani Tvam Mukta Kantham Vadeyam. Jaya Jaya Janani. So I should loudly say, Mukta Kantham, loudly. I shall loudly say, Jaya Jaya Janani, victory to motherland. Hitada sukhadam annam pratyayam bhakshayeyam. I shall always eat. Hitada sukhadam annam. So I shall always eat wholesome and pleasing food. Hitada, which is wholesome. Sukhadam, which is pleasing food. Every day. Pratyaham, every time I should eat wholesome and pleasing food. Hitada, which is wholesome. Sukhadam, which is pleasing. Annam, food. Bhakshayeyam, eat. Bhavatu bala samruddham rashtra bhaktiyai shariram. So may my body, shariram, may my body become, bhavatu means become, strong, bala samruddham, strong for rashtra bhaktiyai, strong for service of my rashtra. Rashtra means for my nation. So my body become strong for the service of the nation, my nation. So, Bhojana mantra here, Satatam Ashana Kale Matrubhumim Smareyam. I shall always remember Matrubhumi, my motherland. When Ashana Kale means whenever I am having my lunch, having my dinner, that time I should remember my Matrubhumi. Because of that Matrubhumi, I am getting this food, no? Janani, Jaya Jaya Janani, Tvam Mukta Kantham Vadeyam. I shall loudly say,
विक्ट्री टू मदरलँड. जय जय जननी म्हणजे माझ्या मातृभूमीचा जय जयकार असो. हितदम सुखदम अन्नम प्रत्यहम भक्षयम. प्रत्येक वेळी, ऑलवेज. भक्षयम, आय शॅल ऑलवेज ईट. हितद विच इज होलसम, ॲज वेल ॲज सुखदम म्हणजे प्लीजिंग फूड, एव्हरी डे. आणि भवतु बल समृद्धम राष्ट्रभक्ती शरीरम. आणि मग माझं जे शरीर आहे ते इट शुड बिकम बल समृद्धम. बल मीन स्ट्रॉंग. बल समृद्धम, इट शुड बिकम स्ट्रॉंग इनफ फॉर राष्ट्रभक्ती, फॉर सर्व्हिस ऑफ माय नेशन. इथे म्हटलंय की राष्ट्राच्या सेवेसाठी असंच हितकारी आणि सुखकारी आपण अन्न घेतलं पाहिजे, ज्यामुळे आपल्याला राष्ट्रभक्ती करता येईल. राष्ट्राच्या सेवेसाठी आपण समृद्ध होऊ. नेक्स्ट पुढचा श्लोक जो आहे दीपस्तुती ही. वी आर प्रेझिंग टू दीप. दीप मीन्स लॅम्प. आपण संध्याकाळी देवापुढे जो दिवा लावतो, संध्याकाळी जेव्हा देवापुढे दिवा लावतो त्यावेळेस त्या दिव्याला सुद्धा आपल्याला नमस्कार करायचा. आपण संध्याकाळी म्हणतो ना शुभम करोती कल्याणम, त्यावेळेस आपण दिव्याला सुद्धा नमस्कार करतो. दिवा लावला देवांपाशी असं आपण म्हणतो ना. सो हिअर वी आर प्रेझिंग टू दॅट लॅम्प. दीप ज्योती ही परब्रह्म, दीप ज्योती ही जनार्दन, दीप हरती पापानी, संध्या दीप नमोस्तुते. सो दिस लॅम्प क्रिएट्स अ व्हेरी गुड एन्व्हायरमेंट. संध्याकाळी जेव्हा आपण देवासमोर दिवा लावतो तिन्ही सांजेला, त्यावेळेस एक खूप चांगले विचार आपल्या मनामध्ये येतात किंवा त्या दिव्यामुळे आपल्याला खूप प्रसन्न वाटतं. आणि म्हणूनच असं म्हटलंय की संध्या दीप नमोस्तुते. संध्याकाळी आपण जो देवासमोर दिवा लावतो त्याला आपण इथे नमस्कार केलेला आहे. दीप ज्योती ही परब्रह्म म्हणजे काय म्हटलंय की the light of the lamp is a symbol of ultimate principles of all the creations. सो हा जो लाईट आहे ना, म्हणजे हा जो प्रकाश आहे या दिव्याचा, तो परब्रह्म आहे. परब्रह्म म्हणजे अल्टिमेट प्रिन्सिपल ऍट द रूट ऑफ ऑल दी क्रिएशन्स. संबंध ब्रह्म म्हणजे संपूर्ण जी निर्मिती आहे या ब्रह्माची, या सगळ्या ब्रह्माच्या निर्मितीचं मूळ कोण आहे? दीपज्योती ही दिव्याची जी ज्योत आहे ती. दीपज्योती ही जनार्दन. आणि ही दिव्याची ज्योत म्हणजे कोण? जनार्दन. जनार्दन लॉर्ड विष्णू. सो इट इज द लॉर्ड विष्णू. दीपो हरती पापानी, ती संधी आहे. दीप अधिक हरती. सो दीपो हरती. दीपो हरती पापानी, इट रिमूव्स. हरती म्हणजे रिमूव्स, काढून टाकते. पापानी, ऑल दी सिन्स. इट रिमूव्स ऑल दी सिन्स. संध्या दीप नमोस्तुते. सो ओ इव्हिनिंग लॅम्प, सॅल्युटेशन टू यू. म्हणजे हे संध्या दीपा, माझा तुला नमस्कार असो. सो ओ इव्हिनिंग लॅम्प, सॅल्युटेशन टू यू. दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिः जनार्दनः, दीपः हरति पापानि, संध्या दीप नमोस्तुते. So here we are praising to the संध्या दीप. दीप ज्योती मीन्स ही जी दिव्याची ज्योत आहे ना, ही सर्व परब्रह्माच्या निर्मितीचं मूळ आहे. सो दिस इज द रूट ऑफ ऑल द क्रिएशन इन द होल वर्ल्ड. दीप ज्योती ही जनार्दना. इट इज दी लॉर्ड विष्णू. ही दीप ज्योती जी आहे ना, ती म्हणजे जनार्दन आहे. आणि जनार्दन म्हणजे कोण? लॉर्ड विष्णू. दीप हरती पापानी. हा जो दिवा आहे ना, तो आपली सगळी पाप दूर करतो. दिस दीप or lamp always removes all the sins. That is why we are saluting to this Sandhya Deepa. O evening lamp, salutation to you. पुढचा जो मंत्र आहे त्याला आपण म्हणतो शांती मंत्र. बऱ्याचदा एखादा कार्यक्रम संपला की हा जो श्लोक आहे तो म्हटला जातो, किंवा आपण बऱ्याचदा योगासना वगैरे केली की त्या योगासनांच्या नंतर हा श्लोक म्हटला जातो. ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते. ओम पूर्णम अदह संधी आहे. पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते परत संधी आहे. पूर्णम अधिक उदच्यते. पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते. पूर्णम अदह म्हणजे हे ब्रह्मांड जे आहे ना ते कसं आहे इनफायनाईट. पूर्णम इदम हे जे पूर्ण ब्रह्मांड कसं आहे इनफायनाईट. पूर्णात पूर्णम उदच्यते हे त्याच्यातनच उदच्यते उदच्यते फुलनेस इज बॉर्न. हे जे पूर्ण ब्रह्मांड आहे ना त्यातनच हे जग वर्ल्ड बॉर्न आउट ऑफ दॅट असं आपण म्हणूया. म्हणजे हे पूर्ण जग या ब्रह्मांडातून निर्माण झालेलं आहे. पूर्णस्य पूर्णम आदाय आणि म्हणून इफ वी आर सबट्रॅक्टिंग द इनफायनाईट फ्रॉम द इनफायनाईट. पूर्णस्य पूर्णम आदाय इफ वी आर सबट्रॅक्टिंग द इनफायनाईट फ्रॉम द इनफायनाईट पूर्णम एव अवशिष्यते. So avashishyate remains. What will remains? Infinite will remains. Will remain. Infinite will remain. So Purnam Adaha Purnam Idam means this entire Brahmanda is infinite. Purnam Udachyate. Purnat Purnam Udachyate. This world is born out of that. या ब्रह्मांडातूनच या विश्वाची निर्मिती झालेली आहे. दिस इज ऑल्सो इनफायनाईट. आणि म्हणून इफ वी आर सबट्रॅक्टिंग पूर्णस्य पूर्णमादाय इफ वी आर सबट्रॅक्टिंग फ्रॉम दिस इनफायनाईट इफ वी आर सबट्रॅक्टिंग इनफायनाईट फ्रॉम दिस इनफायनाईट पूर्णम एव अवशिष्यते. पूर्णम एव इनफायनाईट विल रिमेन. म्हणजे पूर्ण हे ओनली इनफायनाईट रिमेन्स. पूर्णम एव अवशिष्यते. तर अशा प्रकारे हे जे सगळे श्लोक आहेत हे फक्त तुम्हाला लर्न करायचे किंवा बायहार्ट करायचे. पहिला जो श्लोक आहे तो आपण कशाबद्दल म्हटलंय करदर्शनम. सकाळी उठल्यावरती आपण हातांचं दर्शन घेतलं पाहिजे. बिकॉज दीज हँड्स आर देअर टू हेल्प अस. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंदः प्रभाते करदर्शनम. तुमच्यापैकी बरीच मुलं सकाळी उठल्यावरती हाताची ओंजळ अशी पुढे करून हा श्लोक बऱ्याचदा म्हणत सुद्धा असतील. दुसरा जो श्लोक आहे तो आहे क्षमा प्रार्थना. म्हणजे आपण या पृथ्वीवरती या भूतलावरती आपण दिवसभर आपलं पाऊल ठेवणार आहोत. ही जी पृथ्वी आहे जमीन आहे ती आपलं सगळं ओझं आपला भार सहन करते आणि आपण आपल्या पादस्पर्शाने तिला स्पर्श करतोय. म्हणून आपण तिला सकाळी उठून नमस्कार करून तिची क्षमा मागायला हवी. पुढचा जो श्लोक आहे तो आहे सूर्य नमस्कारावरती. इथे आपण सूर्याचं वर्णन केलेलं आहे. सूर्य नमस्कार करण्यापूर्वी आपण सूर्य नमस्कार करण्यापूर्वी आपण हा श्लोक म्हटला पाहिजे. त्याच्यानंतरचा श्लोक आहे जो आहे भोजन मंत्र. प्रत्येक वेळेस भोजन करताना आपण मातृभूमीचं स्मरण केलं पाहिजे. मोठ्याने आपण जय जय जननी म्हणजे माझ्या मातृभूमीचा जय जयकार असो असं म्हणायला हवं. दरवेळेस आपण सुखकारक आणि हितकारक असंच अन्न खाल्लं पाहिजे ज्यामुळे आपलं शरीर राष्ट्राच्या सेवेसाठी सतत समृद्ध होईल. पुढचा श्लोक आहे दीपस्तुती. आपण इथे दिव्याची स्तुती केलेली आहे कारण हा जो दिवा आहे हा संबंध विश्वाच्या निर्मितीचं मूळ आहे. सो दिस इज द रूट ऑफ द एंटायर क्रिएशन. दीप ज्योती जनार्दन. हा जो दिवा आहे तो म्हणजे विष्णुदेव आहे कृष्ण आहे. दीपहरती हा दिवा लावल्यामुळेच आपली सगळी पापं नष्ट होतात. इट रिमूव्हज ऑल अवर सिन्स. आणि म्हणूनच संध्या दीपाला नमस्कार असो. म्हणून आपण जो दिवा पुढे संध्याकाळी दिवा लावतोय त्या दिव्याला सुद्धा जसं आपण देवाला नमस्कार करतोय तसं आपण दिव्याला सुद्धा नमस्कार केला पाहिजे. शेवटचा जो श्लोक आहे
तो आहे या ब्रह्मांडाबद्दल. हे जे ब्रह्मांड आहे, दिस एंटायर ब्रह्मांड इज इनफायनाइट. This entire world is also infinite. Okay, so when we are subtracting infinite from infinite, we are subtracting infinite from infinite, पूर्णम एव इनफायनाइट विल ओनली रिमेन. म्हणजे इनफायनाइट मधून इनफायनाइट सबट्रॅक्ट केल्यावरती फक्त इनफायनाइट गोष्ट शिल्लक राहते. म्हणजे अमर्याद अशा ब्रह्मांडातून अमर्याद असं विश्व निर्माण केलं तरी सगळ्या गोष्टी अमर्यादितच राहतात. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे सगळे श्लोक जे आहेत ते फक्त रोज 2 मिनिटं का होईना म्हणायचे. बरं, याच्यावरती कुठलाही प्रश्न विचारला जाणार नाही. नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दीज श्लोक. यू जस्ट हॅव टू रीड देम. So we are going towards our next lesson, सुगम संस्कृतम चित्रपद कोशः. चित्रपद कोशः म्हणजे आपल्याला इथे काही पिक्टोरियल डिक्शनरी दिलेली आहे. सो चित्रपद कोश इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिक्टोरियल डिक्शनरी. चित्रपद मीन्स पिक्टोरियल, कोश इज डिक्शनरी. तर इथे आपण काही स्टेशनरीच्या ज्या वस्तू आहेत त्या आपण बघूया. उपयुक्त वस्तूंनी, युजफुल थिंग्स. पिहितपत्रम, पिहितपत्रम एनवलप. योजिनी, स्टेपलर. संदंशः, संदंशः इट इज अ क्लिप. संचिका इट इज अ फाइल. मृदु मुद्रा इट इज रबर स्टॅम्प. मूल्यांकः इट इज पोस्टल स्टॅम्प. रंध्रिका पंचिंग मशीन. सांद्र मुद्रिका इट इज अ कॉम्पॅक्ट डिस्क, ज्याला आपण सीडी सुद्धा म्हणतो. सांद्र मुद्रिका, कॉम्पॅक्ट डिस्क और सीडी. संश्लेष पट्टिका, संश्लेष पट्टिका इट इज अ टेप, ज्याला आपण सेलोटेप सुद्धा म्हणतो. संश्लेष पट्टिका, सेलोटेप. विद्युत कोशः इट इज अ बॅटरी सेल. स्मृती शलाका, काय बरं हे आहे, पेन ड्राईव्ह. स्मृती शलाका, पेन ड्राईव्ह. तंत्रीही, तंत्रीही वायर. दृश्य फलकम, दृश्य फलकम इट इज मॉनिटर. अक्षर फलकम, अक्षर फलकम कीबोर्ड इज अक्षर फलकम कीबोर्ड. पाथेय पात्रम, टिफिन बॉक्स. वस्त्र सूची ही, सेफ्टी पिन. सो एक्झाम मध्ये, इन एक्झाम दे विल गिव यू these pictures. You have to identify these pictures and you have to write the name in Sanskrit. परीक्षेमध्ये तुम्हाला याच्यावरती पिक्चर किंवा चित्र दिलं जाईल आणि ते चित्र तुम्हाला ओळखून त्याचं संस्कृत मधलं नाव लिहायचं आहे. त्यामुळे रोज 1-2 मिनिटं का होईना आपण हे वाचायला हवं. पुढे आपण वस्त्र हा एक टॉपिक घेऊया. वस्त्राणी, वस्त्राणी क्लॉथ्स. उरुकम, उरुकम ट्राउझर. अर्धोरुकम, अर्धोरुकम हाफ पॅन्ट किंवा त्याला शॉर्ट्स पण म्हणतो. युतकम, युतकम शर्ट, शर्टाला काय म्हणतात, युतकम. पादस्यूतः, सॉक्स. पादस्यूतः सॉक्स. धौतवस्त्रम, धोती. शाटिका, शाटिका साडी. रांकवम, शॉल. अंगावरती जी थंडी तोडतो ती शॉल, त्याला संस्कृतमध्ये म्हणतात रांकवम. स्वेदकः, स्वेटर. तर या सगळ्या शब्दांना तुम्हाला रिवाइज करायचं आहे. रोज 2 मिनिटं का होईना हे सगळे शब्द वाचायचे आहेत. ठीक आहे. बरं, आपण पुढच्या लेक्चरला भेटूया. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.